हाँ बेटे, तो अपने को कॉन्फिगरेशन देखो, सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये अपने को 10 का मतलब है अपने को है नोबल गैस। नोबल गैस किहड़ी हैगी अपने को नीओन। नीओन लिख के 10 हो गए इलैक्ट्रॉन पूरे, तो 11th इलैक्ट्रॉन कितने जाएगा 3s1। ठीक है। तो उस तो बाद अपने को देखो पोटाशियम। पोटाशियम की इहदा एटॉमिक नंबर 19 है। 19 तो पहला तुहानूं पता नोबल गैस किहड़ी हैगी है 18 आर्गन। चाहे तो तुसीं इदां भी लिख सकते हो, पर इत्थे बहुत वड्डी सारी लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। नहीं तो तुसीं की कर सकते हो 3p6 जिथे कंप्लीट हो गया इहदा मतलब है आर्गन। तो तुसीं इदां भी लिख सकते हो आर्गन। तो उस तो बाद 4s1। ठीक है, ये 19 हो गई। एंड सोन ये तुसी सारी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रेंसियन तक सारी तुसी ये लिखनी हैगी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ये हो गई इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सैकेंड नंबर पर हुण तुसी आ जाओ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अल्कली मैटल्स दे अपने पीरीयड दे विच सब तो वड्डे एटॉमिक ते आयनिक रेडियाई हुंदे आ। अपने मतलब पीरीयड दे विच सब तो वड्डे साइज़ दे इन्हां दे आयनिक ते एटॉमिक रेडियाई हुंदे आ। जिस तरह सैकेंड पीरीयड दे विच किहड़े एलीमेंट्स हैगे आ लिथियम बरीलियम। ठीक है, फिर उस तो बाद किहड़े हैगे आ बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो जिवें जिवें आपां लैफ्ट टू राइट जाते हैं लिथियम तो लैके फ्लोरीन तक, तो उदों उवें उवें साइज़ जिहड़ी हैगी आ की हुंदी है एटॉमिक ते आयनिक साइज़ डिक्रीज़ करते हैं। तो सब नालों वड्डा साइज़ अपने पीरीयड दे विच किहदा हो गया लिथियम का अल्कली मैटल का। हुण आ जाओ सोडियम थर्ड ग्रुप थर्ड पीरीयड ते आ जाओ। तो थर्ड पीरीयड दे विच सोडियम है। ठीक है, फिर मैगनीशियम है, फिर अलमीनीयम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। तो ये अपने को थर्ड पीरीयड का फस्ट मैंबर सोडियम है। तो सोडियम का अपने पीरीयड दे विचों सब तो थर्ड पीरीयड दे विचों सब तो ज़्यादा एटॉमिक ते आयनिक साइज़ सोडियम का होएगा। ठीक है, फोर्थ पीरीयड दे विच किहदा होएगा पोटाशियम का सब तो आयनिक ते एटॉमिक, क्योंकि जिवें जिवें आपां लैफ्ट टू राइट जाते हैं तो शैल नंबर सेम रहिंदा है। जे सैकेंड पीरीयड है तो फिलिंग सैकेंड शैल च होएगी, जे थर्ड पीरीयड है तो इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग थर्ड शैल च ही होएगी। सोडियम मैगनीशियम एलूमीनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर इन्हां सारिਆਂ ਦੀ थर्ड शैल च फिलिंग हो रही है। जिवें जिवें लैफ्ट टू राइट जाते हैं शैल नहीं चेंज होएगा, इलैक्ट्रॉन वधदे जा रहे हैं, प्रोटॉन वधदे जा रहे हैं, न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज़ होंदा जा रहा है, तो इस करके साइज़ छोटा होंदा जा रहा है। बट जिवें जिवें आपां उपरों नीचे जाते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम तो अपने को शैल नंबर इनक्रीज़ करता जा रहा है। लिथियम के सैकेंड शैल च फिलिंग हो रही है, सोडियम के थर्ड शैल च फिलिंग हो रही है, पोटाशियम के फोर्थ शैल च फिलिंग हो रही है, रुबीडियम के फिफ्थ शैल च, सीजियम के सिक्स्थ, फ्रेंसियम के सैवंथ शैल च फिलिंग हो रही है। तो नीचे नीचे जा रहे हैं तो अपने को शैल नंबर इनक्रीज़। ठीक है, तो इस करके अपने को जिवें जिवें नीचे जाने अप टू डाउन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इनक्रीज़। up to down atomic and ionic radii increases because increase in shell number, but left to right ionic and atomic radii decreases due to increase in nuclear charge। ठीक है, इस करके अल्कली जिहड़ियां मैटल्स हैं इन्हां दे अपने पीरीयड दे विच लार्जैसट एटॉमिक ते आयनिक रेडियाई हुंदे हुंदे आ। इन्हां दे अपने पीरीयड दे विच लार्जैसट एटॉमिक ते आयनिक रेडियाई हुंदे आ। उस तो बाद आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इन्हां दे अल्कली मैटल्स दे तुहानूं हुणे दस के हटी हैं कि एटॉमिक ते आयनिक रेडियाई वड्डे हुंदे आ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ अल्कली मैटल्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ईच पीरीयड। तो ये तो हो गया पीरीयड दे विच विद इन दी ग्रुप मैंने ऊपर नीचे
ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ NS1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਈ ਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਅਕਵਾਇਰਡ ਸਟੇਬਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਰੈਡਲੀ ਲੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਹੈਵ ਲੋ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ionization enthalpy increases and down the group ionization enthalpy decreases। ਸੋ ਰੇਡੀਅਮ ਫਰਾਂਸੀਅਮ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਪਰਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 11th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ Na2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣੂਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂ, ਨੀਓਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ IE2 ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, IE1 ਇਜ਼ ਲੋ ਬਟ IE2 ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਆ ਸਿਲਵਰੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੀਥੀਅਮ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਸੋਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਲ ਦਿਸ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਸੋਫਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਨਰਜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਐਟਮਸ ਇਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇਅਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਫਰੋਮ ਲੀਥੀਅਮ ਟੂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 1 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ। the densities of alkali metals are quite low as compared to other metals। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਰ ਈਵਨ ਲਾਈਟਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ ਦੈਨ ਸੋਡੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਸ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲੈਟਸ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਫਰੋਮ ਲਿਥੀਅਮ ਟੂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ 3D ਔਰਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਸੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮ ਮੈਟਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਐਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਮੋਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੈਡਲੀ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੇ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਹੈਵ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ +1। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ Li ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, K ਤੋਂ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੋ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਯੂਨੀਵੋਲੈਂਟ ਆਇਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਲੇਮ ਕਲਰੇਸ਼ਨ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਾਲਟਸ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਲੇਮ ਕਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਸਨ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੰਪ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਯੈਲੋ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੇਲ ਵਾਇਲਟ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਵਾਇਲਟ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਬਲੂਇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਫੈਨੋਮੈਨਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਜੈਕਟਿਡ ਵੈਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟਸ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼। ਲੈਟਸ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਾਲਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਇਨਸ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ MX ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਓਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫॉर द ਕਟਾਇਨ ਆਫ ਸੇਮ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟਾਇਨ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਐਨਾਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਫॉर एग्जाम्पल देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम कटाइन आ गए, मतलब अपने को अलग अलग आ गए। ठीक है, चार्ज सारिਆਂ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਇਨ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟਾਇਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਾਇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਆਇਓਡਾਈਡ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ।